Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşraf enbiya vel mursalin nebiyine ve seyyidina Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve ashabi ecma'in. Elhamdülillahi evlil vel ahir ve zahiril vel batin halaka fesevva ve kaddara fehada biyedihi melekutu kulli şey ve huve yuciru ve la yucaru aleyh ahmaduhu subhanahu ve eşkuru ve etubu ileyhi ve estağfiru ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu ba'athallahu beyne yedi İsa'ti beşira ve nezira ve da'ilallahi biiznihi ve siracın munira fesalavatullahi ve selamuhu aleyh ve ala ali beytihi الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الأمهات المؤمنين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hürmetli mümin Müslümanlar, aziz din kardeşlerimiz, barcha alimlerini yoktan bar kılıp, terbiye turuşu Allah Teala'ya maktavlarımız bulsun. Alimlerge rahmet edip verilgen, dinni anlatkan, iletken örnek bulup, yaşap ko'rsatgan Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge sansız salavat şeriflerimiz hem indi şin ko'ngildan indi dualarımız ilişseydi. Allah Rabbimiz şuşu cuma saatlerini hayırlı kılıp indi barcha ağzına şuşu yerden meşine bizni kurre bikşatbiz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala izgi cuma gününde meçitke kilip kılgan gıybetlerimizni kabul kılsın. Atlap kelgen her bir adamlarımız sayın ecil sevapların nasip etsin. Ninedir bik ciddi sebepler arkasında avru kilip erişken eden bolası, kilip jiti almagan Müslüman kardeşlerimizge ko'ngillerinden bolgan niyetlerine, ko'ngillerinde bolgan umtuluşlarına qarab Allah Teala ecil sevapların nasip kılsın. Vaazlanıp iman baylığımızı arttırıp dünya ve ahiret için faydalı söz, faydalı fikir hem indi anlarga her barçamızga da Rabbimiz Allah nasip etsin. Muhtaram Müslümanlar, Allah'ın bizge bulgan zor rahmeti bilen şu cuma saatlerimizde namazga kelip Allah da bizni en hayırlı günni cuma günni en hayırlı orunga, meşitke hem en hayırlı gamel kılırga, namaz okurga jıgan. Bu izi gamellerimizi devamlı etsin. Ciddi, sebepsiz farız, mecburi bulgan cuma namazının kaldırıdan Allah Teala yırak etsin barçamızın da. Bilgenimizce Allah Teala yerini, köklerini, kişilerini hem barça amellerini bar kıldı. Şuşu jirge kişilerine sınav için jiberdi. Onlarını dünyada özlerinin yalğızgına kaldırmadı. Dünyada yaşaganda adaşmasın, sataşmasın için ilçilerin, peygamberin jiberdi Rabbimiz Allah. Kişiler jirde dürüst, matur, bəxtli yaşasınlar için peygamberlerin jiberip özlerinin dinin anlattı. Bizge sınğı, ahırgı Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ni jiberdi Rabbimiz Allah. Anı özünün kitabı bulgan Kur'an-ı Kerim'ni indirdi. Bulak etip, mayakla yulsuman. Kur'an Allah sözü, Allah kalemi. Kıyamet gününde kadar özgermişe saklangan kitaptır dey. Kur'an'ın Allah'tan buluğun bir delil ana küpmüğüne okusan da uyul bir koşan da tuydurmay. Gadiğine misal namaz okuganda biz hürmetli cemaat mine her vakit şulavit rakaat sayın Fatiha suresini okuyuz. Sanasak gününe farız, vacip hamini sünnet namazların varlığı 32 mertebe turuk ile. Eğer de bir yılga qarasak, o indi mine küpme şulay bitinde Fatiha suresini okuyuz degen söz. Hem indi bir kişi de Fatiha suresini okuy tuydum deyip etmey bir koşanda. Çünkü ol Allah Teala sözü. Eğer kişi sözü bulsa, belki tudurur idi. Kişi sözü bulgan kitaplar,
әсәрләр, шигырьләр, яна шулай ни кадәр матур, камил булсалар да, күп укыгач туйдыра башлый кайчакта. Бер тапкыр укыган китапны еш кына хәтта икенче тапкырда укыйсы килми кайчакта. Коръән китабын, сүрәләрен, хәрефләрен һәр вакыт инде укыйсы килә, укысан тагын укыйсы килә. Коръәни Кәримне чөнки инде Раббыбыз Алла итминан фил кулуб, каләпләргә тынычлык табырсыз ди. Коръәни Кәримне укыган хәреф өчен, һәрбер хәреф өчен Аллаһ Раббыбыз 10 савап насип итте. Дөньяда башка мондый бер генә китап юк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хадис шәрифендә мөселманнарын сөендереп, бу хакта үз хадис шәрифендә булай дип әйтә. Коръәннән бер хәреф укыган өчен бер яхшы гамәл языла. Һәр бер яхшы гамәл өчен ул әҗр бирелә. Һәм мин алиф, лам, мим ул бер хәреф дип әйтмим, юк. Алиф хәреф, лам хәреф, һәм мим хәреф ди. Бу хадистән аңлашылганча, Коръәннең һәр хәрефе өчен кешегә 10 әҗр языла. Башка дини әдәбият укысак та, хәтта сөйкле Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямның хадис шәрифләрен укысак та, андый савапка ирешә алмыйбыз бәлки. Дөрес аңларга кирәк, башка китаплар укымаска дигән сүз түгел. Аларны да укырга кирәк, аңларга кирәк, һәм инде битараф булырга кирәк түгел. Монда Коръәннең башка китаплардан ни кадәр өстен булуын күрәбез һәм аңлыйбыз. Аллаһ Раббыбыз да инде Коръәнне һәм инде гамәлне башкалган вакытта Аъузу биллаһи минеш шайтанир раҗим, Бисмиллаһир-рахманир-рахим сүзләр белән тормышны, гамәлне һәм дөньяны алып барыгыз дип Аллаһ Тәгалә безгә әйтә. Хөрмәтле мөмин мөселманнар, Коръәни Кәрим аны укучы кешенең кыямәт көнендә булган менә бихисап булган әҗр савапларга ия икәнлеген без аңлыйбыз. Абу Умайя радиллаһу анһу мондый хадис шәрифләренә ирешә. Мин Аллаһның илчесе радиллаһу Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямның Коръәнне укыгыз, иқраул Коръән фа иннаху яти яумал қиямати шафиъан ли асхабихи диде. Коръәнне укыгыз, чөнки дөрестлектә кыямәт көнендә ул, ягъни Коръән укыган өчен, укучы өчен шәфаатчы һәм яклаучы булачак дип әйткән ишеттем дип әйтә. Куркыныч кыямәт көнендә Коръән безгә якын, безне яулыкучы булса, безгә дә бик әйбәт, бик яхшы булачак. Кайчан шундый булачак дип, хәзер бу дөнья инде карасак, кәрәзле телефоннарда һәм инде башка мөмкинчелекләр башлап бит инде Кәгъбәтулланы кабызырга, Коръәнне кабызырга, Коръәнне укырга, ятларга, яна шулай инде Коръән дәресләре бихисап күптер. Мәдрәсәләр онлайн шулай бит мәдрәсәләр дә бар. Инде Коръән укып, шуннан да инде без Аллаһ Тәгаләгә якынаябыз дигән сүз. Шуңа күрә Коръәнне ятлау, яттан уку, кабатлау мөселманның дөньяда һәм ахирет дәрәҗәләре күтәрелә торган бер сәбәп булып чыга. Беләбез, бу дөньяда бердәмлектә шулай бит инде таравих намазларыбызда Коръәннәрне хатым кылабыз, бергә Коръәнне укыйбыз. Чөнки Коръән ул инде шифа һәм дава безнең өчен. Рухи яктан да, калып яктан да һәм һәрбер мөселман кешесе дөньяда яшәгәндә матур, яхшы, әдәпле һәм инде ахлаклы булу өчен шушы Коръән белән гамәл кылырга тиеш. Шулай ук җәннәткә дә дәрәҗәләре, баскычлары булып чыга икән. Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям Коръәнне яттан белгән кешегә уку һәм күтәрел дөньяда укыган кебек ачык итеп укы, җәннәттәге урыннарын, шулай бит инде дәрәҗәләрен синең соңгы укыган аят турында килер ди. Biz инде хөрмәтле мөмин мөселманнар, ошо Коръәнне укыган вакытта аның инде әдәбе бар.
Инде чыннан да бүтін эшләрегезне ташлагыз ди, Коръәнне тыңлагыз, шаят Аллаһтан рәхмәтендә булырсыз ди. Ягъни хөрмәт күрсәтү. Яна шулай без аңлыйбыз, Раббыбыз Аллаһ Коръәни Кәримдә әйтә: "Вараттилил Куръана тартила", Коръәнне тәртип белән, кагыйдә белән, мақам белән укырга куша. Яна шулай, мөхтәрәм дин кардәшләребез, һәркем үзенә максатлар куйсын. Кем әле Коръәнне укый белмәсә, гарәп хәрефләреннән, тәҗвид кагыйдәләрен өйрәнсен. Кемдер инде Коръән укый белә икән, күбрәк сүрәләр ятларга тырышсын. Кемдер ятлаган сүрәләрнең тәрҗемәсен, мәгънәсен аңлап укуга ирешсен. Әгәр дә кемдер белмәсә, шушы хәрефне белү, яна шулай гыйлемгә омтылу һәм Аллаһ Тәгаләгә ялвару һәр вакыт инде булсын. Коръәнне укыган, өйрәнгән бөтен мөмин мусульман кешесе шул кадәр әҗр савапларга ия. Аллаһка шөкер, ислам динен тотып, шулай бит бүген көндә яшибез. Намазлар укыйбыз, мәчетләргә йөрибез, Коръән мәҗлесләрендә катнашабыз, Коръән мәҗлесләрендә Коръән әйтләре яңгырый, сүрәләр укыла, дуа кылына, мәҗлесләрдә күп очракта инде Ясин сүрәсе еш укыла. Хадис шәриф аша Ясин сүрәсенең чыннан да фазиләте турында, өстенлеге турында айырып Раббыбызның илчесе Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: кем Аллаһның рәхмәте өмет итеп Ясин сүрәсен укыса, аның элеккеге гынахлары кичерелер ди. Һәм инде чыннан да башка бер хадис шәрифендә Расул Акрам саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: үлгәннәргә яки үлем түшәгендә ятучыларга Ясин сүрәсен укыгыз ди. Ясин сүрәсен укылса, шул хәл җиңелер, үзгәрер дип әйтелә. Шулай ук ул бу сүрә үлем түшәгендә ятучы янында укылса, Аллаһның рәхмәте, бәрәкәте төшүгә сәбәп булыр. Җан чыгуын җиңеләйтер диләр. Яки Аллаһ Тәгаләнең нигъмәте, шатлыгы һәм инде сау-сәламәт һәм шифалар килер ди. Шулай бер хадис шәрифендә Расул Акрам саллаллаху алейхи ва саллям безгә булай дип әйтә: һәр нәрсәнең калбы, йөрәге, ягъни мөһим өлеше бар, ә Коръәннең калбы ул Ясин сүрәседер ди. Мин бу сүрәнең минем өммәтемгә, һәр кешенең күңелендә булуын телим ди. Инде хөрмәтле җәмәгать, чыннан да Фатиха сүрәсе, Ихлас сүрәсе, Ясин сүрәсе һәм инде башка сүрәләр ул инде Аллаһ Тәгаләнең сүзе. Biz инде күп очракта Фатиха сүрәсен шулай бит ишетәбез, укыйбыз, кулланабыз, Ясин сүрәсен шулай бит тыңлыйбыз. Һәм инде Ихлас сүрәсе, Хәрдаим, Фалак, Нас, Аятул Курси һәм инде шушы сүрәләр инде алар инде һәр вакыт инде безнең калбтә, безнең йөрәктә, безнең тормышта иншаллах шулай булсын. Һәм инде улуг галимнәрнең берсе Ясин сүрәсен кыямәткә кадәр чыннан да аның өстенлеге турында безгә әйтә. Берәү кабырстанга, зиратка барып Ясин сүрәсен укыса, Аллаһ Субханаһу ва Тааля аларның кабердә ятучыларның халатын җиңеләйтер. Кем әти-әнисенең яки берсенең каберенә барып, алар янында Ясин укыса, аларның гынахлары кичерер. Хөрмәтле мөмин мусламаннар, бу сүрәне үзебез эчендә, арвахларыбыз эчендә багышлап та еш укырга безнең мөмкинчелек бар һәм инде тырышып, аның фазиләте бихисап зурдыр. Аллаһ Тәгалә безнең Коръәнне яратучылардан, Коръәнне укучылардан, Коръән белән гамәл кылып яшәүчеләрдән кылсын. Аллаһ Тәгалә кылган изгелекләребезне кабул кылып, изгелекләребезнең файдаларын дөньяда һәм ахирәттә күреп, сөенергә насыйп итсен. Җәннәтләрдә күрешергә, бер-беребезне күреп сөенергә, шатланып барчабыз өчен шушы дөньяда дуа кылып яшәргә Раббыбыз Аллаһ насыйп ва миясәр кылсын. Инде чыннан да Коръән белән гамәл кылырга, Аллаһ Тәгаләгә ялварып яшәргә, Расул Акрам саллаллаху алейхи ва саллям сүннәтен ияреп, шушы дөньяда Коръән белән, калб белән һәм инде чыннан да әдәп, әхлак белән шушы дөньяда
шуннан да Коръәнне укып, ятлап, өйрәнеп, хәерле гамәл кылырга һәм инде барчабыз өчен дә дуа кылып яшәргә Аллаһ Таала насип ва миясәр кылсын. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ. Вассами'у дуа. الحمد لله رب العالمين. فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض الله من خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سائر صحابة محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انزل البركة والنعمة والقدرة اللهم افتح لي أبواب رحمتك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم أجرنا من النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ربنا عل للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة.